ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹਾਲਾਤ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੁੱਖ ਅੰਨਦਾਤੇ ਦੇ ਵੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਵਰੂਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। इस बैठक ਦੇ ਵਿੱਚ सुप्रीम कोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ, ਜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬੈਠਕ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਚ.ਐਸ. ਫੂਲਕਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਐਚ.ਐਸ. ਫੂਲਕਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट के वलों खेती अंदोलन के दखल दी गई है, जिस तो बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी का गठन करने की सलाह दी है, जिस दे विच इन्हां खेती कानूनों के मुद्दे नूं सुलझाया जाए। सो हुण इस नूं लैके वकीलों के नाल किसान जथेबंदियां की बैठक हुई है ते हुण दिल्ली दीआं वरूहां दे उत्ते चलदे इस अंदोलन दीआं ओह तस्वीरां विखावांगे जिन्हां तस्वीरां नूं वेख के हर कोई इस अंदोलन का मुरीद हो रहा है, क्योंकि इस अंदोलन दे विच किसी किस्म की भुख हड़ताल नहीं, बल्कि इस अंदोलन दे विच बाहरों अंदोलन तो आने वाले लोगों नूं भी रज के भोजन दिता जाता है। 24 घंटे इत्थे लंगर चलते हैं, 24 घंटे हर तरह की सेवा इत्थे की जाती है। इत्थे स्पैशल मशीनां भी रोटी पकाउण दे लई लगियां ने, तां जो हर रोज़ लखां की गिनती दे विच बैठण वाले लोगों नूं खाण पीण की किसी किस्म की कमी ना आ सके। चलो माननीय न्यायालय जी ने वो की है, पहल की है, तो अच्छी बात है, पर उस कमेटी में ये बात कुछ ऐसी रखी नहीं गई ना। इस बारे में कोई ये बात नहीं थी। हम भी कमेटी वहाँ पे गए हुए थे जहाँ पे मीटिंग चल रही थी, जहाँ हमारी मेन वो है सिंधु बॉर्डर पे। मैं भी उसमें था उस टाइम मीटिंग में। तो उनका मानना ये था कि सरकार इसको बना के, अब उनका सरकार का ये लग रहा था, जो विचार था कि इसको बनाए और इसको थोड़ा पोस्टपोन कर दें, इसकी कमेटी बना के इसको थोड़ा पोस्टपोन कर दें, इसको आगे कर दें। वो जो बात कर रहे हैं ना, वो ऐसा लग रहा था जैसे सरकार के उसमें बहकाने की बात थी कि मतलब यहाँ पे हम थोड़ा टाइम ले लें, कुछ इसको टाइम को आगे बढ़ा दें और एक बार ये लोग चले जाएं वापस। आप ये बताइए, जितना ये जन समूह इकट्ठा हुआ है, आज जो ताकत बनी है, एक बार ये टूट गई हटके बन पाएगी क्या? तो उस पर यही लग रहा था कि सरकार का ये रुख है। देखो कोर्ट के आदेश कुछ भी हों, पर लगा ऐसे ही। हाँ बिल्कुल, अच्छा है, कर रहे हैं। देखिए आपको उस दिन से लग रहा होगा अनुशासन में ही चल रहा है सब कुछ। ये तो ये करवाना चाह रहा है प्रशासन। देखो अब हमारी कुछ ट्रॉलियाँ उधर रुकी हुई हैं, आपको पता होगा यूपी के हर बॉर्डर पे रोक दी गई है, हर जिले में रोक दी गई हैं। तो ये तो करना, हरियाणा वालों ने भी कर लिया था, उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी हरियाणा सरकार ने। रुका है क्या जो किसान घर से निकला है? मैं ये कह रहा हूँ मोदी जी को वहाँ पे जाके उनको संबोधित कर रहे हैं, यहाँ पे जो बैठे हुए हैं इनको क्यों नहीं संबोधित कर रहे, जो उनके घर में बैठे हुए हैं? इसके बारे में तो आप बताओ ना। उनको जो सौगात दे के आएंगे, वो टॉफियाँ तो पहले जो 15 लाख की सौगात दी थी, 15 लाख रुपए खाते में आएंगे, वो किसको मिले हैं? मिले हैं को आपको एक आदमी मिला जिसको मिले हैं? वो टॉफी वहाँ पे भी दें। बहुत अच्छी अच्छी टॉफियाँ ना ऐसी अच्छी तैयार हैं। ये टॉफियों ने तो मार दिया मुल्क। हमें जब ये आया था ना, जब ये मोदी जी का वो आया था, हमने भी बड़े दिल से पूरा जोर लगा के हर आदमी से अपील की थी कि वोट दो, किसान का एक अवतार नया आया है, किसान को जो पैदा करेगा। ਅੱਜ ਲਗਭਗ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡਾ 24ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਦੀ ਵੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਈਏ, ਪਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਉਹ ਖਾਲੀ ਡੱਬਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਹਨੂਮਾਨ ਦੀ ਪੂਛ ਪਾ ਲਈਏ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ, ਹਨੂਮਾਨ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਦਾ ਆਗੂ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਉਹ ਨਾ ਸੋਚਣ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਰਲੀ ਦੀ ਪੂਛ ਵੱਢ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਰਲੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਅਤੇ ਡੱਬੇ 'ਚ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਪੂਛ ਨੇ ਉਗਾਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਮਾਰੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਮਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਉਹ ਰੋਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ, 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਧਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਫੈਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ।
ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਪਾੜਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਬੈਠੇ। ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹਿਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਦਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆ ਕੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਕਾਲੇ, ਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਗ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆ ਉਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, ਆੜ੍ਹਤੀ ਹੈ, ਵਪਾਰੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵਰਗ ਇੱਥੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਸਮੁੱਚੇ ਵਰਗ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਉਦੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਸੀ। ਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪੋ ਤਾਂ ਆਪ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ, ਆਪ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ, ਅਕਾਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ, ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ। ਅਸਲ ਰੂਪ 'ਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕਰੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਤੇ ਹੋਈ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਰਗੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਝੂਠੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੈਠਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ। ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਭਾਵੇਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਲੰਗਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋਵੇ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋਵੇ, ਪਖਾਨੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ, ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫਾੜਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਕੱਲੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਫਾੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਫਾੜ ਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟ, ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਵਧਿਆ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧੇਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਸੀ ਅੱਜ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਫਰੌਡ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 2500 ਰੁਪਇਆ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ 2500 ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ 51,000 ਰੁਪਇਆ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 5 ਮਰਲੇ ਦਾ ਪਲਾਟ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਧੋਖਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ। ਛੱਡਿਓ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮੇਂ 3 ਜਿਹੜੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ 3 ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਛੱਡੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਕਾਪੀਆਂ ਪਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2022 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਉਧਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਗਿਣਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੋਭਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। राज्य सरकारों को मेरा सुझाव है कि आसान भाषा में, आसान तरीके से समझ में आने वाली फार्मिंग एग्रीमेंट उसका एक खाका बना करके किसानों को दे के रखना चाहिए ताकि कोई किसान से चीटिंग न कर सके। साथियों, मुझे खुशी है कि देश भर में किसानों ने नए कृषि सुधारों को न सिर्फ गले लगाया है बल्कि भ्रम फैलाने वालों को भी सिरे से नकार रहे हैं। जिन किसानों में अभी थोड़ी सी भी आशंका बची है उनसे मैं फिर से कहूंगा कि आप एक बार फिर सोचिए, जो हुआ ही नहीं है, जो होने वाला ही नहीं है, उसका भ्रम और डर फैलाने वाली जमात से आप सतर्क रहिए। ऐसे लोगों को मेरे किसान भाइयों बहनों पहचानिए। इन लोगों ने हमेशा किसानों से धोखा दिया है, उनको धोखा दिया है, उनका इस्तेमाल किया है और आज भी यही कर रहे हैं। मेरी इस बातों को इसके बाद भी, सरकार के इन प्रयासों के बाद भी अगर किसी को कोई आशंका है तो हम सर झुकाकर किसान भाइयों के सामने हाथ जोड़कर बहुत ही विनम्रता के साथ देश के किसान के हित में उनकी चिंता का निराकरण करने के लिए हर मुद्दे पर बात करने के लिए तैयार हैं। देश का किसान, देश के किसानों का हित हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। साथियों, आज मैंने कई बातों पर विस्तार से बात की है, कई विषयों पर सच्चाई देश के सामने रखी है। अभी 25 दिसंबर को श्रद्धेय अटल जी की जन्म जयंती पर एक बार फिर मैं इस विषय पर देश भर के किसानों के साथ विस्तार से बात करने वाला हूं। उस दिन पीएम किसान सम्मान निधि की एक और किस्त करोड़ों किसानों के बैंक खातों में एक साथ ट्रांसफर की जाएगी। भारत का किसान बदलते समय के साथ चलने के लिए, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए मेरे देश का किसान चल पड़ा है। नए संकल्पों के साथ नए रास्तों पर हम चलेंगे भी और यह देश सफल होगा, ये देश का किसान भी सफल होगा। ਉਧਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਂਸਦ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਦ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈ ਗਏ। पहली बात, सुप्रीम कोर्ट तो आज कह रहा है, माननीय अमित शाह जी ने, हमारे कृषि मंत्री ने, प्रधानमंत्री जी ने कहा है हम लोग किसानों के हितैषी हैं। ये राजनीतिक विद्वेष, राजनीतिक खेल को छोड़ के 1, 2, 10, 20, 30 लोग कहीं बैठ करके किसानों के हित की बात करें। हम लोग बैठते हैं टेबल पर, या तो हम उन्हें समझा लेंगे, नहीं तो वो हमें समझा लें। सुप्रीम कोर्ट तो आज कह रहा है, हम तो इसको महीना भर से कहते चले आ रहे हैं, हमारी सरकार कहती चली आ रही है कि तो ये जो आंदोलन का रास्ता छोड़ के, एक मिनट, आंदोलन का रास्ता छोड़ के जब हम आह्वान कर रहे हैं, इस पर बहस लोकसभा में पूरी हुई, राज्यसभा में पूरी हुई। अगर हमने कुछ गलत किया, सरकार ने कुछ कम किया, तो गलत किया, तो जैसे राम मंदिर के विरोध में सारी पार्टियां सुप्रीम कोर्ट चली गई थी, इस बिल के खिलाफ में भी कांग्रेस को, अन्य दलों को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट तो जा नहीं रहे,
बेचारे सीधे साधे किसानों के कंधे पर धर के बंदूक मैं कांग्रेस की बात ही नहीं कर नहीं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, आपने मैं कांग्रेस का नाम नहीं ले रहा, हैं। मैं कांग्रेस का नाम नहीं ले रहा। नहीं, मेरा सवाल जाजी मैंने कांग्रेस का नाम, ये तो मुद्दा नहीं, इतना बड़ा है कि कांग्रेस का- इस पे अगर हम चर्चा सुनिए, करेंगे तो घंटों लगेगा। नहीं, कांग्रेस का नाम आपने लिया, मैंने कांग्रेस नहीं, का नाम मैंने नहीं लिया। आपने लिया, मैंने कांग्रेस का नाम नहीं मैंने लिया। आपको रोका है। महाराज जी मेरा एक सवाल है आपसे। ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜੇ ਅਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੰਦਰਵਾੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਝਰੋਖਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣੇ ਕਾਫਲਾ ਅੱਗੇ ਦੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਰਿਹਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਐਤਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਸਭ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਐਤਕੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਜੋ ਮਾੜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿਰ ਭਰੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਐਤਕੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈਣਾ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਸਾਲ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਵੀਂ ਐਤਕੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲਿਆਂ 'ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਤੇ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਰਤਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਸਾਦਗੀ ਜੀ ਫੀਲ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ, ਪਰ ਮਹਿਸੂਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੜਕਣਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਪ੍ਰਗਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੰਗਤ ਰਹੀ ਆ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਾਦਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੋਈ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸੇ ਕੜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵੰਡੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੈਪਟਨ ਕਨੈਕਟ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲ ਛਾਟਾ ਵਿਖੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੈਕੰਡ ਫੇਜ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਔਰ 80,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਹੈ ਇਹ ਪੂਰਾ ਵਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਬੈਗ ਆ। ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਪੂਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਚੰਗੀਆਂ ਪਲੰਘਾਂ ਪੁੱਟਣਗੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ 9ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਦਿਵਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਲੌਕਿਕ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਇਕੱਠ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਭਰੀ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਕਾ ਹੋ ਨਿਬੜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਪਰਸੋਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸਹਿਤ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅੱਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਤੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਪਰ ਆਰੰਭ ਹੋਏ ਨੇ।
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸੇਧ, ਮਹਾਨ ਸਬਕ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਬਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਮਾਨਵੀ ਹੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਕੁਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਦਬੇ ਕੁਚਲੇ ਸਮਾਜ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਕਿਰਤੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਜੋ ਸ਼ਹੀਦੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 1775 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਇੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਵਿਖੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਅਨੇਕ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਸਤੀਦਾਸ ਜੀ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਮਤੀਦਾਸ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕੋਟ-ਕੋਟ ਪ੍ਰਣਾਮ ਗੁਰੂ ਕੇ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਕੋਟ-ਕੋਟ ਪ੍ਰਣਾਮ। ਇਹੋ ਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਓ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਜਾਓ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਓ ਔਰ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਰੇਗੀ ਤੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਤਰਸਯੋਗ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਭੀ ਦੀ ਫਸਲ ਬੀਜੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਆਖਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਟਰੈਕਟਰ ਫੇਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਵੇਖੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। जब बिकती नहीं कहीं से भी 1 रुपया किलो बिक रही, कहीं से बिकती नहीं, ना दिल्ली बिकी। 76 कट्टे भेजे थे, 1 पैसा नहीं आया दिल्ली से। कब भेजे थे? ये कई तारीख होगी शायद। क्यों नहीं बिक रही? पता नहीं क्यों नहीं बिक रही, क्या बात हो रही। तो कितना बीघा थी ये गोभी आप? ये 5 बीघे गोभी थी हमारी। कितनी कीमत की होगी? ये कम से कम 1 लाख रुपए की कीमत की थी। तो आपने बाधी ट्रैक्टर से, और क्या करते जब कहीं से पैसा आ ही नहीं रहा। अच्छा, जो सरकार ने 3 कानून बनाए हैं किसानों के लिए, क्या मानते हैं इनसे नुकसान होगा, किसान को फ़ायदा होगा? नुकसान ही होगा, किसान को फ़ायदा क्या होगा? अभी मौजूदा समय में भी नुकसान हो रहा है। हाँ, तो क्या मांगते हैं? वहाँ दिल्ली में आंदोलन चल रहा है किसानों का, सही है आंदोलन? आंदोलन सही है उनका। कानून वापस होने चाहिए तीनों? कानून वापस होने चाहिए तीनों। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਦਾ ਕਹਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਧੁੰਦ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹਵਾਵਾਂ ਵੀ ਠੰਡੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਸੀਤ ਲਹਿਰ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਅਸਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 20 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। और ये जो आने वाले समय में इसमें कुछ कमी आ जाएगी क्योंकि अभी जो है कुछ हवाएं नॉर्थ से आएंगी और बर्फबारी भी पहाड़ों पर हुई है तो उससे तापमान में ज़रूर कमी आएगी और ठंडक जो आपको चल रही है वो देखने को मिलेगी सुबह शाम और बीच में फॉग भी आपको देखने को मिलेगी। हरियाणा और पंजाब की बात करें तो वहाँ पर कैसा है? हरियाणा और पंजाब में भी, हरियाणा में जो वेस्टर्न हरियाणा है, हिसार रोहतक, वहाँ के आसपास जो तापमान 3 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में चल रहे हैं और बाकी जो एरियाज़ है वहाँ 5 से 6 डिग्री सेल्सियस के बीच में तापमान चल रहे हैं और इसी तरह से पंजाब के कुछ हिस्सों में 6 से 7 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान चल रहे हैं। तो ये अभी स्टेबल बने रहेंगे इसी तरह से तापमान कुछ दिनों तक और उसके बाद जो है दिसंबर 15 के बाद फिर जो है और ठंड, दिसंबर 20 के आसपास जो है और ठंड आएगा और तो कोहरा भी बढ़ेगा, उसके कोहरा आने की संभावना भी है 19-20 तारीख के बाद। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਫਿਰ ਮੁੜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਨੇ ਆ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।